اور دوسروں کو سکھائیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ اور سیدنا عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا سنتا من سنتی، جس نے میری کوئی سنت زندہ کی، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو زمانے کی گردش میں لوگوں سے چھوٹتے چلے گئے اور لوگوں نے ان چیزوں کو بھلا دیا۔ اب کوئی ایسا ہے جس نے اس سنت کو زندہ کیا ہے اور لوگوں نے اس پر عمل بھی کر لیا، تو سنت زندہ کرنے والے کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا۔ سبحان اللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا اتنا بڑا کام۔ ایسی سنتیں جو لوگوں سے گم ہو گئیں یا ان کے عمل میں نہیں رہیں، تو یہ تو معاملہ تھا سنت کا۔ سنت کے بالکل بالمقابل دوسرا عمل ہے جو سنت کے مطابق نہیں ہے، خود ساختہ عمل ہے، اجر و ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہے، بدعت ہے۔ دین میں کیا گیا ہر نیا کام گمراہی ہے، بدعت ہے، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ بدعت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور آپ نے اس سے قبل فرمایا کل محدثۃ بدعۃ، دین میں ہر نئی بات گمراہی ہے، وکل بدعت ضلالۃ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی۔ تو نبی کی سنت کو چھوڑ کے خود ساختہ طریقے اختیار کرنا، خود ساختہ راستے اختیار کرنا کیا درجہ رکھتا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں انسان کو اپنا ہی خدا بنا دیا گیا۔ ریلی جب قرآن حکیم میں پڑھتے تھے تب صورتحال اتنی کلیئر نہیں تھی جیسے اب کچھ عرصے سے یہ صورتحال زیادہ واضح ہوتی گئی۔ آپ نے بھی اللہ کی کتاب سے کتنے ہی لوگوں نے پڑھا ہوگا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ کیا خواہشات بھی معبود بن جاتی ہیں؟ یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جس کو خواہش سے محبت ہے، جو خواہش کے لیے اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، جو خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے، جس کو خواہشات پورا کرتے کرتے رب ہی بھول جاتا ہے۔ تو بات ہے آج کے دور کی گمراہی کی، جہاں لوگوں کو سلوگن دے دیا گیا میرا جسم میری مرضی۔ اب آپ سوچئے کہ اس چیز یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، کتنے ہی انسانوں کا مائنڈ سیٹ بن گیا کہ اس دنیا میں میں اپنی مرضی کرنے کے لیے آیا ہوں یا آئی ہوں۔ تو یاد رکھیے گا ہم اپنی مرضی کرنے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ ہم نے خود کو کریٹ نہیں کیا، ہم نے خود کو تخلیق نہیں کیا، ہمیں ہمارے رب نے بنایا ہے، اس نے ہماری زندگی کا طور طریقہ وضع کیا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہم سے سیدھا راستہ چھوٹ جائے گا۔ اس وجہ سے سنت اور بدعت میں سے آپ یہ دیکھ لیجئے سنت کا کیا مقام ہے اور بدعت کا کیا مقام ہے۔ ہر بدعت کو زندگی سے نکالنا ہے اور زندگی میں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لانا ہے۔
बिदत का नुकसान देखना चाहे तो सैयदना अनस फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला बिदती आदमी की तौबा की कबूलियत के सामने एक आड़ कर देता जब तक कि वो बिदत छोड़ नहीं देता। यानी कोई नमाजें पढ़ रहा है, आड़ है, कबूल नहीं हुई, रोज़े रख रहा है या दीन में बहुत सारे नेकी के काम कर रहा है, तो जो नबी के तरीके को छोड़ता है उसके लिए कितनी बड़ी सज़ा है कि उसके बाकी अमाल भी कबूल नहीं होते। सईदा आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हमारे इस मामले यानी दीन में कोई चीज़ ईजाद की, बिदत इख्तियार की, जो उसमें से नहीं है तो वो मरदूद और बातिल है, यानी अल्लाह ताला के यहाँ वो काबिल कबूल नहीं है। तो ये तो मामला था सुन्नत और बिदत का। अब हम हदीस देखेंगे। हदीस नंबर 12 है, अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रग़िब अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया, फलैसा मिन्नी, तो मुझसे नहीं है। इतनी सादा सी बात है कि जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं है, यानी मुसलमान नहीं है। सुन्नत से एराज़ करने वाला अगर दुनिया में अपने पैदाइश के रजिस्टर में अपना नाम मुसलमानों में लिखवा चुका, या उसके पेरेंट्स ने लिखवा दिया, या सारी दुनिया उसे मुसलमान समझती है, अल्लाह के यहाँ वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह के यहाँ वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की हैसियत में नहीं उठेगा। मन रग़िबा अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया, फलैसा मिन्नी, तो वो मुझसे नहीं है। तो ये सुन्नत के बारे में बहुत बड़ी बात है कि सुन्नत पर अमल करने वाला ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक है। और हदीस नंबर 13 है, वानिल इरबाज़ इब्न सारियत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़ फरमाया, और उसमें है कि आपने फरमाया, मेरी और मेरे नेक और हिदायत याफ्ता खुलफा की सुन्नत को लाजिम पकड़ लो, उसे दांतों से मजबूती से थाम लो और नए ईजाद करदा कामों से बचो, क्योंकि हर बिदत गुमराही है। ये अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा और इब्न हिब्बान की रिवायत है, और उन्होंने इस हदीस को सही करार दिया। और ये जो बात है ना कि अपने दांतों से या दाढ़ों से पकड़ लो, इसका मतलब ये कि सुन्नत को लाजिम पकड़ लो। जैसे कि कोई चीज़ हाथ से निकल जाने की वजह से कि कोई चीज़ मुझसे चली ना जाए, कोई दांतों की मजबूती से उसे पकड़ लेता है, इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत की मिसाल दी है कि सुन्नत को इस तरह मजबूती से थाम लो। अच्छा, आप किस तरह मजबूती से पकड़ेंगे? सबसे पहले उसका इल्म हासिल करेंगे, उसको समझेंगे, फिर उस पर अमल करने का जो तरीका है सीखेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। और याद रखिएगा, आदत छोड़ने भी मुश्किल, आदत अपनाने भी मुश्किल। इसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए, इसके लिए माहौल भी चाहिए और बड़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए। आप ये देखिए, सुबह की दुआ पढ़ना चाहते हैं, जब आप बिस्तर से उठते हैं तो आपको एक तवील अरसा लगता है इस दुआ की आदत बनाते बनाते। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने उठते हुए ऐसी जगह पर कोई स्टिकर लगा लेते हैं, कोई दुआ लिख के लगा देते हैं कि वैसे तो याद नहीं आता, चलो सामने देखने से याद आ जाएगा। अब वॉशरूम जाते हुए दुआ करना चाहते हैं सुन्नत के मुताबिक, तो आपको दुआ याद ही नहीं रहती। अच्छा, फिर ऐसे है कि जैसे वॉशरूम से बाहर निकलने लगते हैं तब दुआ करना भूल जाते हैं। वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने कितने लोग भूल जाते हैं। खाने से पहले बिस्मिल्लाह कितने लोग भूलते हैं। और फिर आप देखें कि
بھول تو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی سکھائی ہے جب کوئی بسم اللہ ابتدا میں پڑھنا بھول جائے